जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्था संचालित श्री ज्ञानबाग गुरुकुल जूनागढ़ जीएसईबी एज्युकेशन ऑनलाइन में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मारू नाम है पीठिया करण, मारो अभ्यास है एमए बीए, मारो विषय है सामाजिक विज्ञान। आज सामाजिक विज्ञान में आपणे जे आगला पीरियड में भण्या पाठ 6 भारतना सांस्कृतिक वारसाना स्थळो। आ भारतना सांस्कृतिक वारसाना स्थळों में काले आपणे कुतुब मीनार भण्या था मित्रों, हम्पी भण्या था, महाबलीपुरम भण्या था। तो एवं ज वधारानुं आजने महत्वना एवा जे स्थळो छे जे देश विदेश में प्रख्यात छे एवा स्थळो विषे आज हूँ तमने समजावीश। तो पहेलो जेमां भणवानो छे आपणे आगरानो किल्लो। काले आपणे भण्या था हुमायूनो मकबरो। आपणे याद राख्युं तो हुमायूनो मकबरो हुमायूना अवसान थता कोने बंधायो हतो? तो एनी पत्नीनुं नाम शुं हतुं मित्रों? हमीदा बेगमे हुमायूना मकबरानुं निर्माण कराव्युं हतुं। एवो आज आपणे किल्लो भणવાનો छे आगरानो किल्लो। तो आगरानो किल्लो मित्रों क्या राज्यमां आवेलो छे? तो के उत्तर प्रदेश राज्यमां आगरानो किल्लो आवेलो छे। ए आगरा उत्तर प्रदेशमां कई जग्याए जवानुं? तो उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में हूँ जाइश त्यारे आगरानो किल्लो आवशे। तो आगरा शहर एटले जे किल्ला नाम पड्युं आगरानो किल्लो। शहर तो आपने आवडी गया पण आपणे मित्रों एटલું याद राखવાનું जो आगरा क्या राज्य में आवेलुं छे? तो उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में आगरानो किल्लो आवेलो छे। क्या पत्थर माथे आगराना किल्लानुं बांधकाम थयुं छे? तो याद राखજો लाल पत्थरमांथी आगराना किल्लानुं पण बांधकाम लाल पत्थरमां थयुं। ये मित्रों मैं तमने काले कीधुं हतुं के लगभग मोस्ट ऑफ मुगल बादशाहो छे ए लाल पत्थरना खूब शौकीन हता, जेथी करीने मोस्ट ऑफ पोतानी बांधकाम शैलीमां ए लोको लाल पत्थरनो उपयोग करता। तो ए आगराना किल्लामां पण लाल पत्थरनुं बांधकाम थयेलुं जोवा मळे छे એટલે એને લાલ કિલ્લો તરીકે પણ ઓળખાય છે। આપણે જોઈએ તો ભૂલ ન કરતા આગ્રાનો કિલ્લો બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? તો લાલ કિલ્લો આવશે। બાકી આગળ આપણે ભણવાનો છે લાલ કિલ્લો આખો અલગ જ છે, સમજો છો। પણ આગ્રાનો કિલ્લો બીજા કયા નામે ઓળખાય તો યાદ રાખવાનું છે લાલ કિલ્લો। એનું બાંધકામ આપણે આગ્રાના કિલ્લાનું બાંધકામ કોને કરાવ્યું? તો મુગલ સમ્રાટ અકબરે કોને કરાવ્યું છે? मुगल सम्राट अकबरे आगराना किल्लानुं बांधकाम करावेल छे। भव्यથી भव्य एवं बांधकाम अकबरे करावेલું છે। અને આપણે જોઈએ છીએ તો બધા મુગલોમાંથી શ્રેષ્ઠ અથવા તો સારો એવો જે ગુજરાત પ્રત્યે અને બધા લોકો પ્રત્યે સારો વ્યવહાર ધરાવનાર રાજા હોય તો એ આપણે અકબરની ગણના થાય છે। તમે વાત નાના હશો તો એ વાર્તા સાંભળી હશે અકબર બીરબલની। તે આ અકબરે આગરાના કિલ્લાનું બાંધકામ કરાવેલું છે। ક્યારે? ईस्वीसन 1565 में अकबरे आगराना किल्लानुं बांधकाम करावेल छे। एमां कई शैलीनो उपयोग थयो छे? तो हिंदू अने ईरानी शैलीनो। जो हिंदू धर्म साथे अकबर सहिष्णुता हतो, एनी पत्नी पण जोधा, आपणे कोईने तमे पिक्चर जोयुं होय जोधा अकबर, तो ये जोधा छे राजपूताणी छे એટલે हिंदू धर्म साथे अकबर हतो। बाकीना लगभग मुगल सम्राटोए हिंदू धर्मनुं पतन करवानुं ज विचार्युं छे। એટલા માટે હિન્દુ ધર્મનો પુનરુત્થાન અથવા તો એની સંસ્કૃતિ આપણી વધારવા માટે મોસ્ટ ઓફ આપણો ધર્મ જે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ જે આપણા હિન્દુ ધર્મનો વિકસિત અથવા તો જેને કારણે આજે હિન્દુ ધર્મ જીવિત છે એમ કહી શકો। ગુરુકુલ પ્રણાલી કહે, રહેવા કારો વગેરે બધું આપણને આપણા ગુરુકુલમાં શીખવાડે છે। એટલે જ કહેવાનું છે કે હિન્દુ અને ઈરાની શૈલી તો અકબર સહિષ્ણુ હતો, દયાભાવ ધરાવતો હતો, એટલે હિન્દુ અને ઈરાની શૈલીનો બેનો સુભગ સમન્વય કરી અને આગ્રાના કિલ્લાનું એને નિર્માણ કરાવેલું છે। 70 ફૂટ આ કિલ્લાની દિવાલ કેટલા ફૂટ ઊંચી હતી? 70 ફૂટ ઊંચી દિવાલ હતી। આપણે જોઈએ છીએ મિત્રો એક આપણા મકાનનું બાંધકામ જોજો તમે 12 ફૂટનું હોય, તમારા નીચે તળિયાથી ઉપરના સ્લેબ સુધીનું મોસ્ટ ઓફ લગભગ બાંધકામ 10-12 ફૂટના હોય છે। તો મિત્રો ગણો 12 50 60 5 માળ અને વધારાના પાછા 10 એટલે 6 માળ જેવો થાય। આપણા એપાર્ટમેન્ટના 6 માળ જેવી ઊંચી દિવાલ આ આગ્રાના કિલ્લાની આપણને જોવા મળે છે। એ જ કિલ્લાનો ઘેરાવો આખે આખો કેટલો છે? 1.5 માઇલ।
1 માઇલ બરાબર 1.5 કિલોમીટર થાય. ઘેરાવો આ કે આપણા પહોળાઈ આપણે કેટલી છે તો કે 1.5 માઇલ જેવી આપણને કિલ્લાની જોવા મળે છે. એ જ આગળ લાલ પથ્થર એવી રીતે બીજું આની બાંધકામની ખાસ વિશેષતા કે આ લાલ પથ્થરનો એવી રીતે ઉપયોગ આપણે જોઈ લેજો તમારું બાંધકામ તો આપણે પ્લાસ્ટર કરી નાખીએ છીએ એટલે આપણે તિરાડો નથી દેખાતી. બાકી પ્લાસ્ટર ન હોય તો આંધા જોડતા હોય એમાં આપણને તિરાડો દેખાય છે. આને એવી રીતના બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે કે ક્યાંય પણ લાલ પથ્થરની ક્યાં જોઈન્ટ થયો છે એવી તિરાડ જોવા મળતી નથી. એવા જો ક્યાંય જોવા મળતી નથી. આ ઉપરાંત આપણે મેં તમને કાલે કીધું હતું મિત્રો, પહેલો મુઘલ સમ્રાટ કોણ હતો? બાબર. બીજો કોણ હતો? હુમાયુ. ત્રીજો કોણ હતો? અકબર. ચોથો કોણ હતો? જહાંગીર. તો અકબરનો પુત્ર જહાંગીર થયો કે ન થયો? એટલે પોતાના દીકરા હાટું કાંઈક તો કરવું પડે કે ન કરવું પડે? આપણા પપ્પા કેમ આપણા હાટું ગમે આપણે જોઈએ છે કે આ તો કે મારા દીકરા હાટું મકાન બનાવી દીધું મેં, આ તો કે આ મારા આ દીકરા હાટું છે. એમ અકબરે પોતાના દીકરા હાટું તો કાંઈક વસ્તુ નિર્માણ કરવી પડે કે ન કરવી પડે? જેથી અકબરે પોતાના દીકરા માટે એની અંદર જ આગ્રાના કિલ્લાની અંદર જ એક મહેલનું નિર્માણ કરાવ્યું. એ મહેલનું નામ છે જહાંગીર મહેલ. અકબરનો પુત્ર હતો જહાંગીર એટલે એને જહાંગીર મહેલનું નિર્માણ એમાં કરાવેલું છે. એમાં આપણે જોઈએ છીએ કઈ શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો? એમાં ગુજરાતી અને બંગાળી શૈલીનો મોસ્ટ વધારે પડતો ઉપયોગ કર્યો. આગ્રાના કિલ્લામાં મિત્રો આપણે ભણ્યા કઈ શૈલી હતી? હિન્દુ અને ઈરાની શૈલીનો ઉપયોગ થયો હતો. પણ પોતાના પુત્ર જહાંગીર મહેલમાં બંગાળી અને ગુજરાતી શૈલીનો ઉપયોગ થયો છે. શાહજહાંએ જિંદગીના આખરી દિવસો આપણે જે મરણ પથારીએ હતો ત્યારે પોતાના આખરી દિવસો પણ આપણે જોઈએ છીએ ક્યાં વિતાવ્યા? આગ્રાના કિલ્લામાં વિતાવ્યા છે. એ જ બીજું વાત કરીએ તો એક દંતકથા પણ કહેવામાં આવે છે કે શાહજહાંનો પુત્ર ઔરંગઝેબ ખૂબ જ ક્રૂર હતો, જેને કારણે એને આગ્રાના કિલ્લાની જેલમાં એને રાખી દીધો. જે બારી હતી ત્યાં બારીથી સામે તાજમહેલ દેખાતો હતો અને પોતે મૃત્યુ પામ્યો ત્યાં સુધી એ બારીથી તાજમહેલ નિહાળતો રહ્યો હતો અને પોતે ત્યાં જ પોતાના શ્વાસનો આપણે જોઈએ છે ત્યાગ કર્યો અને પોતાનું અવસાન થયું. એટલે શાહજહાંએ મિત્રો ઘણા તરત તાજમહેલ, કારણ કે તાજમહેલ તરત તમને યાદ રહી જાય એટલે તાજમહેલ લખી નાખો છો, પણ યાદ રાખજો શાહજહાંએ જિંદગીના અંતિમ દિવસો ક્યાં કિલ્લામાં વિતાવ્યા હતા? તો યાદ રાખવાનું છે આગ્રાના કિલ્લામાં વિતાવ્યા હતા. ફરી પાછું મિત્રો એકવાર ફરી રિવિઝન ફટાફટ. આગ્રાનો કિલ્લો કયો રાજ્ય યાદ રાખશું? ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલો છે. ઉત્તર પ્રદેશના કયા શહેરમાં યાદ રાખશું? તો કે આગ્રાના શહેરમાં આવેલો છે. આગ્રાનો કિલ્લો કયા પથ્થરમાંથી બાંધકામ થયું છે? તો યાદ રાખશું લાલ પથ્થરમાંથી બાંધકામ થયું છે. લાલ પથ્થરમાંથી બાંધકામ થયું છે એટલે આગ્રાનો કિલ્લો બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? તો લાલ કિલ્લા તરીકે ઓળખાય છે. બીજું બાંધકામ, આગ્રાના કિલ્લાનું બાંધકામ કોણે કરાવ્યું છે? તો યાદ રાખવાનું અકબરે કરાવ્યું છે આગ્રાના કિલ્લાનું બાંધકામ. ઈસવીસન કઈ સાલમાં? તો કે 1565માં આગ્રાના કિલ્લાનું બાંધકામ કરાવવામાં આવ્યું છે. કઈ શૈલીમાં? હિન્દુ અને ઈરાની શૈલીમાં આપણે જોઈએ છીએ આગ્રાના કિલ્લાનું બાંધકામ થયેલ છે. એની દીવાલ કેટલા ફૂટ ઊંચી હતી મિત્રો? તો યાદ રાખવાનું છે 70 ફૂટ ઊંચી આગ્રાના કિલ્લાની દીવાલ આપણને જોવા મળે છે. કિલ્લાનો ઘેરાવો કેટલા માઇલનો હતો? તો 1.5 માઇલનો. કિલ્લાનો ઘેરાવો મિત્રો યાદ કેટલો રાખશું આપણે? 1.5 માઇલનો જોવા મળે છે. અને એ જ કિલ્લાની વિશેષતા શું હતી? તો કિલ્લો આપણે ભણ્યા કયા પથ્થરનો બન્યો? લાલ પથ્થર. તો એવા લાલ પથ્થરો એકબીજા એવી રીતે જોડવામાં આવ્યા કે ક્યાંય પણ તિરાડ જોવા મળતી નથી. એ જ કિલ્લાની અંદર આગ્રાના કિલ્લાની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કયો મહેલ આવેલો છે? તો કે જહાંગીર મહેલ આવેલો છે. એ જહાંગીર મહેલ કઈ શૈલીમાં નિર્માણ થયો? તો ગુજરાતી અને બંગાળી શૈલીમાં નિર્માણ થયો છે. ગુજરાતી યાદ રાખવાનું અને બંગાળી શૈલીમાં. શાહજહાંએ જિંદગીના આખરી દિવસો કયા કિલ્લામાં વિતાવ્યા? તો આપણે યાદ રાખવાનું કયા કિલ્લામાં? આગ્રાના કિલ્લામાં વિતાવ્યા છે.
હવે મિત્રો આગળ એવું જ આપણે ભણીએ તાજમહેલ. તાજમહેલ આપણે જે આગળનો કિલ્લો ભણ્યો એ જ રીતનો ભણવાનો છે તાજમહેલ. તાજમહેલમાં રાજ્ય યાદ રાખશું આપણે ઉત્તર પ્રદેશ. કયા રાજ્યમાં આવ્યો છે? ઉત્તર પ્રદેશમાં તાજમહેલ આવેલો છે. અને શહેર પાછું એનું એ જ રહે. કયું શહેર છે? આગ્રા શહેરમાં આવેલો છે તાજમહેલ. આગ્રા શહેરમાં ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય. કઈ નદીના કિનારે? તો યમુના નદીના કિનારે તાજમહેલ આવેલો છે. એ વિશ્વની આપણે ખ્યાલ છે 7 અજાયબીમાં સ્થાન ધરાવતો હતો તાજમહેલ. એની અદ્ભુત સુંદર કોતરણી કામ, જેને કારણે આપણે જોઈએ છે સફેદ આરસથી ભરપૂર દૂધ જેવો સંગમરમરથી કંડારાયેલો આ તાજમહેલને કારણે જેને 7 અજાયબીમાં મહત્વનું સ્થાન મળેલું છે. તો આપણે એને મિત્રો પૂછી શકે 7 અજાયબીમાંનું એક સ્થળ નીચેનામાંથી કયું છે? એટલે જવાબમાં આપણે યાદ રાખવાનું કયું છે? તાજમહેલ. 7 અજાયબીમાં સ્થાન ધરાવતો બાંધકામ. આ તાજમહેલનું બાંધકામ કોને કરાયું? તો મુગલ બાદશાહ શાહજહાંએ કરાવ્યું હતું. એ આગળ ભણ્યા હતા આપણે. શાહજહાં કોનો પુત્ર હતો? તો જહાંગીરનો પુત્ર. કોણ હતો? શાહજહાં. અને એ શાહજહાંએ આપણે જોઈએ છીએ તાજમહેલનું નિર્માણ કરાવ્યું છે. અને મિત્રો આપણે કહીને ખ્યાલ થયો પણ તાજમહેલ બનાવવા માટે અત્યારે મેં તમને કીધું ત્યારના પ્રાચીન સમયના આજથી હું તમને કહું 1600ની સાલમાં તમે જો 1 આના 2 આના 3 આના એની એક કિંમત હતી. અત્યારે કેમ 10 રૂપિયા 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા 100 રૂપિયાની બહુ કિંમત ઓછી જોવા મળે છે. ત્યારે 1 આના 2 આનાની કિંમત હતી. ત્યારના સમયમાં શાહજહાંએ તાજમહેલ બનાવવા માટે 4.5 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા. 4.5 કરોડમાં આ તાજમહેલનું બાંધકામ એને કરાવ્યું હતું. અને શાહજહાં બાંધકામનો ખૂબ જ શોખીન હતો, જેને કારણે ભવ્યથી ભવ્ય એવું તાજમહેલનું બાંધકામ મુગલ બાદશાહ કોને કરાવ્યું છે? શાહજહાં. કોની યાદમાં? એની પત્નીનું નામ શું હતું? એની પત્નીનું નામ હતું મુમતાજ મહલ. આ મુમતાજ મહલની યાદમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તાજમહેલનું નિર્માણ કરાયું. એને ખ્યાલ ન હોય તો મુમતાજ એની 13મી પત્ની હતી. એને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હતો, જેને કારણે તાજમહેલ આપણે જે પ્રેમની નિશાની ગણવામાં આવે છે. એના અવસાન થતા પોતે એની યાદમાં એવું ભવ્ય એવા મકબરાનું નિર્માણ કરવાનું એને વિચાર્યું અને એવું ભવ્ય મકબરાનું નિર્માણ કર્યું. એનું નામ છે તાજમહેલ. જો બાંધકામ મુગલ બાદશાહ શાહજહાં પત્ની મુમતાજ મહલની યાદમાં. મુમતાજનું એક એવી કોઈ પણ એની પ્રેગ્નન્ટ અવસ્થામાં એ બાળક જન્મતો હોય ત્યારે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મુમતાજનું અવસાન થાય છે. ઈસવીસન 1630માં 1630માં મુમતાજનું અવસાન થતા 1 વર્ષ પછી એના બાંધકામની તાજમહેલના બાંધકામની શરૂઆત થાય છે. ઈસવીસન 1631માં તાજમહેલના બાંધકામની જો શરૂઆત પૂછાય તો 1631. મુમતાજનું અવસાન ક્યારે થયું તો યાદ રાખવાનું 1630માં. પણ 1-2 વર્ષમાં નથી બનતો. સતત તાજમહેલ બનાવવા માટે સમયગાળો લે છે 22 વર્ષે. આવા હજારો પ્રવાહ, હજારો મજૂરો, હજારો હાથીઓ, ઘોડાઓ વગેરે રાત દિવસ કામ કરતા હતા. છતાં પણ 22 વર્ષે એનું એક જ લક્ષ્ય હતું કે દુનિયામાં ક્યાંય ન બન્યું હોય એવી અજાયબી સમાન મારે આ તાજમહેલનું નિર્માણ કરવું છે અને જરીકે કોઈ ભૂલ રાખતા નહીં. એટલા માટે એનું બાંધકામ ઝીણું અથવા તો બારીક નકશી કામ દ્વારા 22 વર્ષે તાજમહેલનું બાંધકામ પૂર્ણ થાય છે. અને પૂર્ણ ક્યારે થયું તાજમહેલનું બાંધકામ? તો યાદ રાખવાનું 1653. શરૂઆત ક્યારે થઈ તો મિત્રો યાદ રાખવાનું 1631માં. થઈ ગયા 22 વર્ષ. 1631માં બાંધકામની શરૂઆત, 1653માં પૂરું. કેટલા વર્ષ થયા? 22 વર્ષે તાજમહેલનું નિર્માણ થયું. અને ક્યાંક પોતે પાછી એક જ આપણા દેશના અથવા તો પોતાના દેશના શિલ્પીઓ કારીગરો નહોતા બોલાવ્યા. અરે ઈરાનથી બોલાવ્યા હતા કારીગરો આવા તાજમહેલ બનાવવા. અરબી, જે આપણે અરબ કન્ટ્રી કહીએ છીએ, સાઉદી અરબમાંથી તુર્કી, યુરોપિયન શિલ્પીઓને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે આ ભવ્ય એવો તાજમહેલ બનાવવામાં.
શું કામે કે ફરી પાછો આવો તાજમહેલ કોઈ નિર્માણ ન કરી શકે એટલા માટે ઝીણી ઝીણી નકશીકામ અને અદ્ભુત કલા સૌંદર્યથી ભરપૂર એવા તાજમહેલનું નિર્માણ શાહજહાંએ કરવાનું હતું. એ તાજમહેલ ઉત્તર દક્ષિણ આપણે જોઈએ છીએ તો જો મિત્રો તમે જોવા ગયા હોય, અમુક મિત્રો ગયા હોય, જોયું હોય, જોજો એ કોઈ ચોરસ નથી, એનો આકાર કેવો છે, લંબચોરસ જોવા મળે છે. 4 સ્તંભ ઊભા છે તાજમહેલની ચારે બાજુ આપણે જોઈએ છીએ એવા 4 સ્તંભ ગોઠવેલા છે. આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ ચિત્ર આપેલું છે, જોજો આવા સ્તંભ ચારે બાજુ જે તમને ઓમ નીચે થોડા ઝૂકેલા છે સીધા, પણ એવું દ્રશ્યમાન થાય છે કે થોડાક નીચે ઝૂકેલા હોય એવું જોવા મળે છે. આ તાજમહેલ સફેદ દૂધ જેવા સફેદ એવા તાજમહેલનું સુંદર બાંધકામ આપણે જે ઉત્તર દક્ષિણ આપણને લંબચોરસ જોવા મળે છે. એ તાજમહેલની મધ્યમાં અંદર આપણે જોઈએ છે એની પત્નીનું નામ ને આગળ કીધું તો શું હતું? મુમતાજ મહલ. એ મુમતાજ મહલની અંદર કબર આવેલી છે તાજમહેલની અંદર. એ મુમતાજ મહલની કબરની ચારે બાજુ એને આપણે જોઈએ છીએ અને આખા ઢાંકવા માટે અષ્ટકોણીય સુંદર જાળીનું નિર્માણ કરેલું છે. મહેલ એ તાજમહેલની ઉપર જાય આપણે આ તાજમહેલના મહેરાબની એક ઉક્તિ ઉપર લખેલું છે સ્વર્ગના બગીચામાં પવિત્ર દિલોનું સ્વાગત છે. આ તાજમહેલમાં જે મહેરાબ છે એની ઉક્તિ આપણે એમ પૂછાય મિત્રો, સ્વર્ગના બગીચામાં પવિત્ર દિલોનું સ્વાગત છે, આવી ઉક્તિ કેની સાથે સંકળાયેલી છે? તો મિત્રો યાદ રાખવાનું, તાજમહેલ મહેરાબની ઉક્તિ ઉપર શું લખેલું છે? સ્વર્ગના બગીચામાં પવિત્ર દિલોનું સ્વાગત છે. કારણ કે પ્રેમનું પ્રતીક તાજમહેલને ગણવામાં આવે છે. એ તાજમહેલની આગળ સુંદર એવા બાગ બગીચાઓનું નિર્માણ થયું છે, જે તેમને અદ્ભુત કલા સૌંદર્યનું વર્ણન જોવા મળે છે. આખા બગીચાઓ તાજમહેલની આજુબાજુ જોવા મળે છે. એ તાજમહેલ માટે દંતકથા બીજી પણ કહેવામાં આવે છે કે શાહજહાંએ જ્યારે પણ આવો તાજમહેલનું બાંધકામ પૂર્ણ થયું ત્યારે જેટલા આવા શિલ્પીઓ કારીગરો હતા એ બધાને બોલાવ્યા કે આવો, મારે તમારી એક મુલાકાત લેવી છે. એ બધા આવે છે. તાજમહેલ ફરી પાછો શાહજહાંએ બધા કારીગરોને બોલાવી એના સૈનિકોને કહી અને કે આ બધા જે શિલ્પીઓ છે શિલ્પીઓના હાથ કાપી નાખવામાં આવે. તો કે શું કામ? તો કે ફરી પાછો આવો જે ભવ્યથી ભવ્ય મેં એવો તાજમહેલ નિર્માણ કર્યો છે, ફરી પાછો આવો તાજમહેલ કોઈ પણ જગ્યાએ આ શિલ્પીઓ નિર્માણ ન કરી શકે એટલા માટે આ બધાના મજૂરોના હાથ કાપી નાખવામાં આવે છે. એમાંનો એક જે હતો મજૂર, એને કીધું કે વાંધો નહીં, જે શિલ્પી મહાન એ શિલ્પી કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારા હાથ કાપી નાખો, મને મંજૂર છે, પણ મને એકવાર મેં જે આવો ભવ્ય એવો તાજમહેલ નિર્માણ કર્યો છે મને એકવાર એને નિહાળવા જવા દો, મુલાકાત લેવા જવા દો. એ ફરતી કોરા શાહજહાં હા પાડે છે. ફરતી કોરાએ તાજમહેલની મુલાકાત લે છે, તાજમહેલની અંદર પ્રવેશ કરે છે. ભવ્યથી ભવ્ય પોતાના આંખમાં આંસુ. શું કામે? કે મજૂર હોય કે શિલ્પી હોય કે કોઈ પણ માણસ હોય એના હાથ જ મેન હોય છે. જો હાથ કામ કરતા બંધ થઈ જાય તો માણસ લાચાર થઈ જાય છે. તો એની પોતાને આપણે જોઈએ છીએ અંતરાત્માથી પોતે ખૂબ જ દુઃખી હતો અને એના હાથમાં શિલ્પી હતો એટલે હથોડીને છીણી તો હોય. એ હથોડીનો ઘા પોતે તાજમહેલમાં કરે છે, જે તાજમહેલની ખૂણામાં પડે છે. ત્યાંથી હજી પણ આપણે જોઈએ છીએ કે પાણીના ટીપા પડે છે. એ કેમ પડે છે, શું પડે છે, હજી કેટલા સમયના સંશોધનકર્તાઓ વગેરે સંશોધન કરી પણ એ વાત કેમ પડે છે હું હજી એનો ખ્યાલ આવ્યો નથી. આ બધું એક બંધ સચવાય રહ્યું છે. ફરી પાછું મિત્રો ફટાફટ તાજમહેલની વાત કરી તો તાજમહેલ યાદ રાખશું આપણે ઉત્તર પ્રદેશ. શહેર યાદ રાખશું આપણે આગ્રા શહેરમાં તાજમહેલ આવેલું છે. કઈ નદીના કિનારે? તો કે યમુના નદીના કિનારે આવેલું છે. વિશ્વની 7 અજાયબીમાં કેનો સમાવેશ થાય છે? આપણે યાદ રાખવાનું છે તાજમહેલનો સમાવેશ થાય છે. આ તાજમહેલનું બાંધકામ કોણે કરાયું?
કરાવ્યું છે? તો મુગલ બાદશાહ શાહજહાંએ આપણે જોઈએ છીએ તાજમહેલનું બાંધકામ કરાવ્યું છે. કોની યાદમાં? એની પત્નીનું નામ શું હતું? મુમતાજ મહલની યાદમાં એને તાજમહેલનું નિર્માણ કરાયું. એ મુમતાજ મહલનું અવસાન ક્યારે થાય છે? તો યાદ રાખવાનું છે 1630 માં મુમતાજનું અવસાન થતા તાજમહેલના બાંધકામની શરૂઆત યાદ રાખવા માટે ઈસવીસન 1631 માં 1631 થી આપણે બાંધકામ શરૂ થાય છે. કેટલા વર્ષ બાંધકામ ચાલે છે? 22 વર્ષ બાંધકામ ચાલે છે. અને બાંધકામ પૂરું ક્યારે થાય છે? તો 1653 માં તાજમહેલનું બાંધકામ પૂરું થાય છે. કઈ કયા શિલ્પીઓ બોલાય? ઈરાની શિલ્પી, અરબી, તુર્કી, યુરોપિયન શિલ્પીઓને બોલાવી અને ભવ્ય એવા તાજમહેલનું નિર્માણ કરાવેલું છે. તાજમહેલની ઉત્તર દક્ષિણ આપણે જોઈએ છીએ આકાર કેવો જોવા મળે છે? તો કે લંબચોરસ આકાર આપણને જોવા મળે છે. તાજમહેલની મધ્યમાં કોની કબર આવેલી છે? તો કે મુમતાજની કબર આવેલી છે. તેની ચારે બાજુ મુમતાજની કબર ઉપર અષ્ટકોણીય જાળી આવેલી છે. તે તાજમહેલની એક મહેરાબની ઉક્તિ ઉપર શું લખેલું છે? સ્વર્ગના બગીચામાં પવિત્ર દિલોનું સ્વાગત છે. મિત્રો તાજમહેલ સમજાઈ ગયો. હવે આગળ ભણીએ આપણે દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો. દિલ્હીનો લાલ કિલ્લાની વાત કરીએ તો દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો જો આગળ ભણાવ્યું ને તાજમહેલ કોની એનું બાંધકામ કર્યું? તો કે શાહજહાં. એમ દિલ્હીના લાલ કિલ્લાનું પણ બાંધકામ આપણે જોઈએ શાહજહાંએ જ કરાવેલું છે. એ મેં તમને મિત્રો આગળ કીધું કે શાહજહાં બાંધકામનો ખૂબ જ શોખીન હતો, જેને કારણે એ બાંધકામ વારંવાર બાંધકામ સારા અથવા તો દેશ વિદેશમાં નામના પામેલા એવા બાંધકામો એ શાહજહાંએ કરેલા છે. એ લાલ કિલ્લો મિત્રો યાદ રાખવા માટે કયા શહેરમાં આવેલો છે? દિલ્હીમાં આવેલો છે. કોની એની બાંધકામની શરૂઆત? તાજમહેલ આવે તો શાહજહાં યાદ રાખવાનું. દિલ્હી આનો લાલ કિલ્લો આવે તો યાદ રાખવાનો છે કોણ? શાહજહાં. કઈ સાલમાં નિર્માણ થયું લાલ કિલ્લાનું? 1638 માં લાલ કિલ્લાનું નિર્માણ થયું છે. એ આખો લાલ કિલ્લો છે એટલે આપણે ખ્યાલ જ આવી જાય કે કયા પથ્થરનો ઉપયોગ થયો છે? તો કે લાલ પથ્થરનો ઉપયોગ થયો છે, જેથી કરીને લાલ કિલ્લા તરીકે ઓળખાય છે. એ જ કિલ્લામાં પોતાના નામથી અંદર જ કિલ્લાની અંદર તે એક નાનું એવું નગર અથવા તો શહેર વસાયું, જેનું નામ શું છે? કારણ કે પોતાના નામ ઉપર જ રાખ્યું. શાહજહાંના બાદ આખું દિલ્હીના કિલ્લાની અંદર એને વસાવ્યું. અંદર આપણે જોઈએ છીએ એક ખાલી કિલ્લો જ નથી આવેલો, અને આપણે ક્યારેક ફરવા જાવ દિલ્હી દર્શનમાં, મેં તમને કાલે કીધું હતું એમ, ત્યારે તમને અંદર દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની અંદર અનેક એવી ઇમારતો આવેલી છે એની વાત કરું તો અંદર દીવાને આમ આવેલો છે, દીવાને ખાસ આવેલો છે, રંગમહેલ જેવી મનોહર ઇમારતો તમને દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની અંદર તમને જોવા મળે છે. એમાંય જો મિત્રો પ્રખ્યાત હોય તો હું આવશે પ્રખ્યાત દીવાને ખાસની ઇમારત છે, એ ખૂબ જ પ્રખ્યાતમાં ગણના થાય. તો આપણે એમ થાય મિત્રો હુકામ પ્રખ્યાત છે? તો એની આખી જે છત છે એ છત આખી ચાંદીથી મઢેલી છે. આ ઉપરાંત સોનું, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થયો છે. કઈ ઇમારત બનાવવામાં? તો કે દીવાને ખાસ નામની ઇમારતો બનાવવામાં સોનું, ચાંદી, કિંમતી પથ્થરનો ઉપયોગ કરીને ભવ્ય એવું બનાવ્યું છે, એટલા માટે એ ખૂબ પ્રખ્યાત છે. ઉપરાંત અંદરમાં આપણે કે રંગમહેલ આવેલો છે દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની અંદર જ, લાહોરી દરવાજો આવેલો છે, મીના બજાર આવેલી છે, અને મુઘલ ગાર્ડન પણ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની અંદર. આ ઉપરાંત શાહજહાંએ આપણે જોઈએ કલાત્મક પોતે બેસે એવો મોર જે કળા કરે છે એને આપણે કહીએ છીએ એવું જેને સિંહાસન બનાવ્યું હતું શાહજહાં, એ કયા નામે ઓળખાય છે? મયુરાસન. અને એમાં પણ નાના નાના રત્નો, હીરાઓ વગેરે જડીને પોતાને બેહવા માટેનું આવું મયુરાસન નિર્માણ શાહજહાંએ કરાવ્યું હતું. એ જ મયુરાસનનું સર્જન કરે તા એ સમયમાં આપણે જોઈએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા ઉપર એક વ્યક્તિ આક્રમણ કરે છે, એનું નામ શું છે? નાદિર શાહ.
આ નાદિર શાહ આક્રમણ કરી અને દિલ્હીના લાલ કિલ્લા ઉપર ચડાઈ કરે છે ત્યારે પોતે આ મયુરાસન એને ખૂબ જ ગમે છે, જેથી કરીને પોતે પોતાની સાથે ક્યાં લઈ ગયો? ઈરાન લઈ ગયો. આ ક્યાં મયુરાસન. આ ઉપરાંત મુઘલ કાલીન સ્થાપત્યનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો જો કોઈ હોય તો એ આપણે કેની ગણના કરશું? દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની ગણના થાય છે. મુઘલ કાલીન સ્થાપત્યના આપણે તમે ઘણામાં ભણ્યું હશે, બધા કિલ્લાઓ જીતવા સહેલા હતા, પણ દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો આપણે જો કોઈ પણ બહારના આક્રમણ કરવા આવતા, દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો જીતવો બધા માટે અઘરો હતો. એવું ભવ્ય આ દિલ્હીના લાલ કિલ્લાનું બાંધકામ થયેલું જોવા મળે છે. એટલે જ મુઘલ કાલીન સ્થાપત્યના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનામાં લાલ કિલ્લાની ગણના થાય છે. આ ઉપરાંત આપણા રાષ્ટ્રીય તહેવારો આપણે કહીએ 15મી ઓગસ્ટ છે, 26મી જાન્યુઆરી છે, તો આમાંય પહેલો વહેલો જો ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ આપણા વડાપ્રધાન આપણે જોઈએ છીએ દર વખતે, તમે જોજો ટીવીમાં વડાપ્રધાન પહેલો વહેલો રાષ્ટ્રધ્વજ ત્યાં દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં ફરકાવે છે, પછી આખા ભારતમાં ધ્વજવંદન થાય છે. ફરી પાછું રિવિઝન ફટાફટ કરાવી દઉં છું મિત્રો. લાલ કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે? તો કે દિલ્હીમાં. કોને બનાવ્યો છે? તો કે શાહજહાં. ક્યારે? તો કે ઈસવીસન 1638 માં. કયા પથ્થરનો બન્યો? તો કે લાલ પથ્થરનો નિર્માણ થયું, એટલે જ આપણે જોઈએ છીએ કયા નામે ઓળખાય? લાલ કિલ્લા તરીકે ઓળખાય. કિલ્લામાં પોતાના નામથી જ અંદર આપણે જે એક નગર વસાવ્યું, એનું નામ શું રાખ્યું? શાહજહાનાબાદ. એવું નાનું એવું શહેર વસાવ્યું. આ ઉપરાંત અંદર આપણે કિલ્લાની અંદર શું આવેલું છે? તો કે દીવાને આમ, દીવાને ખાસ, રામમહેલ જેવી મનોહર ઇમારતો ક્યાં જોવા મળે છે? દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં. આમાંય જો પ્રખ્યાત હોય તો શું હતું? દીવાને ખાસ. શું કામે? તો કે એની છત આખી ચાંદીથી મઢેલી છે. આ ઉપરાંત સોનું, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરનો ઉપયોગ થયેલો જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની અંદર રામમહેલ જોવા મળે છે, લાહોરી દરવાજો જોવા મળે છે, મીના બજાર જોવા મળે છે અને મુઘલ ગાર્ડન આપણને જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત શાહજહાંએ કલાત્મક એવું કેનું નિર્માણ કરાવ્યું છે? મયુરાસનનું નિર્માણ કરાવ્યું છે. આ મયુરાસનનું નિર્માણ તો કરાવ્યું, પણ એને કોણ લઈ જાય છે? નાદિર શાહ પોતાની સાથે ક્યાં લઈ જાય છે? તો કે ઈરાન લઈ જાય છે. મુઘલ કાલીન સ્થાપત્યના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનાઓમાં આપણે જોઈએ કોની ગણના થાય છે? દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની. અને રાષ્ટ્રીય તહેવાર 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરીએ પહેલો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પણ ક્યાં થાય છે? દિલ્હીના લાલ કિલ્લા. આજે મિત્રો આપણે ભણ્યા લાલ કિલ્લો છે, તાજમહેલ, ઉપરાંત આને કારણે જે આગળનો કિલ્લો ભણ્યા આપણે તાજમહેલ, દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો. દેશ વિદેશના હજારો પ્રવાસીઓ ભારતની મુલાકાત લેવા માટે આ બધા સ્થાપત્યો, સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળોને લીધે દેશ વિદેશના હજારો પ્રવાસીઓ ભારતની મુલાકાત માટે આવે છે. ક્યારેય પણ તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે જોજો તાજમહેલ જોવા જાઓ, દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો જોવા જાઓ, તો ત્યાં તમને આપણી પબ્લિક તો જોવા મળે જ છે ભારતની, સાથે સાથે વધુ ફોરેનર અથવા તો યુરોપિયન પ્રજાઓ પણ તમને વધારે પડતી જોવા મળશે. એનું કારણ એ છે કે આ દેશ વિદેશમાં નામના પામેલા સ્થળો છે, જેને કારણે હજારો પ્રવાસીઓ ભારતની મુલાકાત લે છે. એને કારણે આપણે આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળોને આપણે ગર્વ અનુભવીએ છીએ. આજનો દિવસ એટલું હું એવી આશા રાખું છું તમને મેં જે સમજાવ્યું છે એ બધું સમજાઈ ગયું છે. એકવાર વિડીયો ધ્યાનથી જોજો, સાંભળજો, જેથી કરીને આખા પ્રશ્નો પણ આવડી જશે અને વિકલ્પ ખરા ખોટા જોડકા પણ તરત જ પાકા થઈ જશે. જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો જો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.